Okay, today we will discuss the concept rational function. What is a rational function? Rational function is a function of the form p of x divided by q of x, where both the numerator and the denominator are polynomials, provided the denominator q of x not equal to 0. Such functions are called rational functions. So rational functions are functions which is of the form p of x divided by q of x. Now, rational functions can be divided into two categories. First category is improper fraction, and the second category is proper fraction. What is an improper fraction? An improper fraction, what is its definition? So here is the definition. If the degree of the numerator is greater than or equal to the degree of the denominator, then the rational function is called an improper rational function or an improper fraction. So if the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, then it is called an improper fraction. Here we have some examples. Consider this rational function. Here the numerator is x cube plus 2, a third degree equation in x, and the denominator is x plus 4, a first degree expression in x. So here the degree of the numerator is 3 and the degree of the denominator is 1. Degree of the denominator is greater than the degree of the numerator. So this is an example of an improper fraction. Another example. Here the numerator is a second degree polynomial in s, s square plus 2s plus 2, a second degree polynomial in s. And the degree of the numerator is 2 and the degree of the denominator is 2. Here the denominator is also a second degree polynomial in s, s square minus 5. So in this example, both the degree of the numerator and the degree of the denominator are equal to 2. Degree of the numerator is equal to degree of the denominator. So this is also an example of an improper fraction. Now there is a theorem. So before coming to the theorem, we discuss the second category, proper fraction. What is a proper fraction? If the degree of the numerator is strictly less than the degree of the denominator, then the rational function is called a proper fraction. Degree of the numerator is smaller than the degree of the denominator, then the rational function is called a proper fraction. Here we have some examples. Suppose the rational function is x minus 3 divided by s cube minus 5x square plus 6x plus 7. Here the numerator is a first degree polynomial in x and the denominator is a third degree polynomial in x. So degree of the numerator is less than the degree of the denominator. So this is an example of a proper fraction. Consider the second example. Here the numerator is 1. It is a 0th degree polynomial. And the denominator is s square plus 4s plus 5. It is a second degree polynomial in s. So degree of the numerator, that is 0, which is less than the degree of the denominator, which is 2. So this is also an example of a proper fraction. So rational functions can be divided into two categories. First one, improper fraction, and second one is proper fraction. So next we have some theorems. First theorem about improper fraction. An improper fractions can be expressed as the sum of an integral function and proper fractions. An improper fractions of this type. An improper fractions can be expressed as the sum of an integral function and a proper fraction. So consider this example. X cube plus 3x square plus 2x plus 4 divided by x plus 1. So here the numerator is a third degree polynomial in x. Degree of the numerator is 3. And the degree of the denominator, here the denominator is a first degree polynomial in x and the degree of the denominator is 1. So degree of the numerator is greater than the degree of the denominator. So this is an improper
fraction. This improper fraction can be expressed as the sum of two terms. First term is an integral function. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല. So this is an integral function. But the second term on the right hand side is 4 divided by x plus 1. Here the numerator is a 0th degree polynomial and the denominator is a first degree polynomial. Degree of the numerator is less than the degree of the numerator, less than the denominator. So this is a proper fraction. So an improper fraction can be expressed as the sum of an integral function and a proper fraction. How did you get this expression on the right hand side? You just divide this numerator by the denominator by long division method. This is the long division method. Here the numerator is x cube plus 3x square plus 2x plus 4, the numerator, and the divisor is x plus 1. Divide this by x plus 1. So what is the first term on the quotient? If the x square into x is x cube, x square into 1 is x square. Now subtract x cube plus x square from this term. X cube minus x cube is 0. 3x square minus x square is 2x square. 2x minus 0, that is 2x. 4 minus 0 is 4. So you will get this term 2x square plus 2x plus 4. Now what is the second term on the quotient? 2x. 2x into x is 2x square. 2x into 1 is 2x. Subtracting this from the above term, 2x square minus 2x square is 0. 2x plus 2x minus 2x is 0. 4 minus 0 is 4. Okay. So here this is the remainder. So we got a quotient. Quotient is x square plus 2x and the remainder is 4. So using this quotient and the remainder, we can split this improper fraction into this type. Okay, improper fraction is equal to, first term on the right hand side is nothing but the quotient, x square plus 2x. First term on the right hand side is the quotient. What is the second term? The numerator is 4, which is nothing but the remainder, and the divisor is x plus 1. So any improper fraction which can be expressed as the sum of an integral function and a proper fraction. There is a similar theorem for proper fractions. Here the theorem statement is proper fractions can be expressed as the sum of simple proper fractions. Proper fraction അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സം ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സം ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ്. Theorem statement, once again I repeat, proper fractions can be expressed as the sum of simple proper fractions. So consider the example, 2x divided by x square minus 1. This is clearly a proper fraction, isn't it? Here the degree of the numerator is 1, whereas the degree of the denominator is 2. Degree of the numerator is less than the degree of the denominator, so this is a proper fraction. Now this proper fraction can be expressed as the sum of two proper fractions. The first term is 1 by x minus 1 and the second term is 1 by x plus 1, isn't it? So the first term on the right hand side is a proper fraction. Since the degree of the numerator is 0, degree of the denominator is 1, so this is a proper fraction which is simple than the left hand side term. So 1 divided by x plus 1, another term on the right hand side, which is also a proper fraction. So these two proper fractions are simple proper fractions when you compare that with the left hand side fractions. So here the statement is proper fractions, like this term. Proper fractions can be expressed as the sum of simple proper fractions. നമുക്ക് അത് ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനേക്കാളും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എനിക്കിത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക്
1 by h minus 1 plus 1 by h plus 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ LCM എടുക്കും, അതിനുശേഷം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ? സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് ടേം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക? ആദ്യം LCM എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് കിട്ടും? 1 into h plus 1 1 into h plus 1 plus 1 into h minus 1. അതാണല്ലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 1 into h plus 1 plus 1 into h minus 1 divided by product of the denominator h minus 1 into h plus 1. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? h plus 1 into 1 is h plus 1. 1 into h minus 1 is h minus 1. Open this bracket, you will get h plus 1 plus h minus 1 divided by h minus 1 into h plus 1. What is that? This is of the form a minus b into a plus b. What is a minus b into a plus b? There is an identity which is equal to a square minus b square. So h minus 1 into h plus 1 is h square minus 1 square. Okay, so we can simplify some terms. Plus 1 and minus 1, they are of opposite sign in the numerator. So after simplification you will get 2h divided by h square minus 1. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഇതുപോലുള്ള ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. നമുക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ്, പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ്. 2h ഡിവൈഡഡ് ബൈ h സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ഈ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദി LCM, സിംപ്ലിഫൈങ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ്. റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2h ഡിവൈഡഡ് ബൈ h സ്ക്വയർ മൈനസ് 1നെ 1 by h മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 by h പ്ലസ് 1 എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ്. അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ അതിനേക്കാളും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുക? അതിന് നമുക്ക് ഏതാനും ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേബിള് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് 1, ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്, repeated linear factors, non-linear factors which cannot be factorized, then repeated non-linear factors which cannot be further factorized. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി എന്താണോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി. അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? h minus a into h minus b. Denominator has linear factors. Denominator has linear factors. We know that h minus a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. h minus b എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. സോ h minus a into h minus b എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽസിനാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക. ലീനിയർ. ഓക്കെ, ലീനിയർ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി. സോ ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹാസ് 2 ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ, ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹാസ് 3 ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. h minus a, ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ഫാക്ടർ. h minus b, the second linear factor. h minus c, the third linear factor. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. when the denominator has linear factors, denominator is the product of linear factors. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യാം? വാട്ട് ആർ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ഇൻ ദി പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാം. വളരെ ചെറിയ ഒരു മെത്തേഡാണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാം. h മൈനസ് എ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറാണ്, h മൈനസ് ബി മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും രണ്ട് ടേമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 2 ടേമിന്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ h മൈനസ് എ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ h മൈനസ് ബി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 ടേമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 2 ടേംസിന്റെ സമ്മായിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ h മൈനസ് എ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ h മൈനസ് ബി തന്നെയാണ്.
ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ? ഇപ്പം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 1-നേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലേ? 1-നേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ അതിന്റെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും? 0th ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. A1 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ, വേറെ A1 is a constant or a 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ. ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ? ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താവും? ഡിഗ്രി 1 കുറയണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും കുറയണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ, 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ A2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടേംസ് ഇൻ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ. ഈ എക്സ് മൈനസ് എ ഒരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടേം അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. എക്സ് മൈനസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ടേം നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷനിൽ ഉണ്ടാകും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കിയേ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഹിയർ ദ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ divided by x minus a into x minus b into x minus c. What is the denominator here? ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ഒരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആണ്, എക്സ് മൈനസ് ബി മറ്റൊരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആണ്, എക്സ് മൈനസ് സി മൂന്നാമത്തെ ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആണ്. സോ ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 3 ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 3 ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ടേംസിന്റെ സമായിട്ട് എഴുതണം? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 ടേംസിന്റെ സമായിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? തേർഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് മൈനസ് എ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് മൈനസ് ബി ആണ്. തേർഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? എക്സ് മൈനസ് സി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂമറേറ്ററിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാം? കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കുറവായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് 0th ഡിഗ്രി എഴുതുകയാണ്. സോ 0th ഡിഗ്രി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി. സോ ന്യൂമറേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ ഇറ്റ്സ് എ 0th ഡിഗ്രി. സോ വി നെയിം ഇറ്റ് ആസ് A2. ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് മൈനസ് സി ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ 1 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കുറവുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് 0th ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് A3. ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 4 ടേംസ് ഉള്ള ഒരു 4 ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 4ാമതൊരു ടേമും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാം. അപ്പം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് നടത്താം. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ ടേമും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ? ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു, ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ അസംഷൻ അതാണ്. ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി എന്താണോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി. പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ തിയറം പറയുന്നത്. പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് സിമ്പിൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷന്റെ സമ്മായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ കേസ് 3ലേക്ക് പോവാണ്. കേസ് 3 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആകാം, തേർഡ് ഡിഗ്രി ആകാം, 4th ഡിഗ്രി ആകാം, 5th ഡിഗ്രി ആകാം അല്ലേ, nth ഡിഗ്രി ആകാം. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ. ഇവിടെ നോൺ ലീനിയർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തതും കൂടി ആയിരിക്കണം. ചില സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം x² + 2x, x² + 5x + 6. ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ. x + 2 × x + 3 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. x + 2 × x + 3 നിങ്ങൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും.
ഇത് നോൺ ലീനിയർ ആണ്, പക്ഷേ this non-linear expression can be expressed as the product of linear factors. ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കേസ് എന്താണ്? നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കാനോട്ട് ബി ഫർദർ ഫാക്ടറൈസ്ഡ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുക. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ്? ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എച്ച് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഡി. എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എച്ച് പ്ലസ് ബി ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ അല്ല, നോൺ ലീനിയർ ആണ്. ഈ നോൺ ലീനിയറിനെ ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഡി മറ്റൊരു നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ദിസ് നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾസോ കാനോട്ട് ബി ഫർദർ ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കുക. ഇവിടെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ, തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ കേസ് 1ന്റെ അതേ പ്രൊസീജിയറാണ് കേസ് 3യിലും ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ടേംസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസിന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴും 2 ടേംസിന്റെ സമമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ടേംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 2 ടേംസിന്റെ സമമായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ടേം തന്നെയാണ്, എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എച്ച് പ്ലസ് ബി. സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? അത് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഡി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ന്യൂമറേറ്റർ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി എന്താണോ അതിനേക്കാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കുറവായിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആയതുകൊണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആയതുകൊണ്ട് 1നേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ a1h പ്ലസ് b1. a1h പ്ലസ് b1 വേർ ക്യാപിറ്റൽ A1ഉം ക്യാപിറ്റൽ B1ഉം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. a1h പ്ലസ് b1 ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇൻ x, whereas the denominator is a second degree polynomial in x. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഡി ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം. 1 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കുറവുള്ളതായിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്ററിലെ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. a1ഉം b1 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് a2 b2 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് a2h പ്ലസ് b2. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ടേംസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ, ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എച്ച് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എച്ച് പ്ലസ് എഫ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ ഹിയർ? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ ഓരോ ടേമും എന്താണ്? ഓരോ ടേമും നോൺ ലീനിയർ ആണ്. മാത്രമല്ല അതിനെ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റിയല്ല. വി ക്യാനോട്ട് ഫാക്ടറൈസ്, വി ക്യാനോട്ട് simplify this non-linear expression as the product of linear factors. ഈ 3 ടേം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഒരു ടേമിനെ പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ 3 ടേം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ടേം കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 3 ടേമിന്റെ സം ആയിട്ടാണ് അതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക. ആദ്യത്തെ ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്, എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എച്ച് പ്ലസ് ബി തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ആണ്, എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എച്ച് പ്ലസ് ഡി ആണ്. തേർഡ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എച്ച് പ്ലസ് എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്ററിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാം? ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ, സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് a1h പ്ലസ് b1. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം, a2h പ്ലസ് b2. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം, a3h പ്ലസ് b3. ഇതുപോലെ എത്ര ടേം ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും
ഈ രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാം. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിസോൾവ് ഇൻ ടു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ കേസ് 1 കേസ് 2 വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡിഗ്രിയേക്കാളും ഒന്ന് കുറവുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതി ചേർക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേസ് 2 ആണ്. കേസ് 2 എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ ക്യൂബ്. നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ലീനിയർ ടേം ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ അല്ലേ. ഇപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ എന്നാണ്. എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മീൻസ് എക്സ് മൈനസ് എ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് 2 times. ഇപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലീനിയർ ഫാക്ടർ 2 പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ലീനിയർ ആണ്, സെക്കൻഡ് ടൈമും ലീനിയർ ആണ്. ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ട്വൈസ്. അതാണ് എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിലോ, എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് മൈനസ് എ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് 3 times എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് 3 times. ദിസ് ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് 3 times. ഇപ്പൊ കേസ് 2ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ ആണ്. ഈ നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷനെ ഇതുപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത കേസുകളാണ് കേസ് 3 പറയുന്നത്. പക്ഷെ കേസ് 2 അതല്ല. നോൺ ലീനിയർ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും നോൺ ലീനിയർ ആണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷനെ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും. എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ക്ലിയർലി എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ, ബട്ട് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ can be expressed as the product of linear factors. Okay, this is also a non-linear x minus the whole cube. നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് x ക്യൂബ് എന്നുള്ള ടേം തൊട്ട് കിട്ടും. തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ്. തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു. This third degree expression can be expressed as the product of linear factors. ഓരോന്നും ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കേസ് 1ന്റെ ഒരു സബ് കേസ് ആയിട്ടാണ് കേസ് 2 നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. കേസ് 1ന്റെ സബ് കേസ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഡിനോമിനേറ്ററിലെ എക്സ് മൈനസ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 ടേമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. എക്സ് മൈനസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ട്വൈസ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 2 ടേം എഴുതണം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ടേം ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ ടേം എക്സ് മൈനസ് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടേം എക്സ് മൈനസ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. ഡിഗ്രി 1 കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എക്സ് മൈനസ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ രീതിയിൽ ഡിഗ്രി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ A1 A2 എന്ന് എഴുതി ചേർത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ 1നേക്കാൾ ഡിഗ്രി 1 കുറവുള്ളതായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഗ്രി 2 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എങ്കിലും കുറവായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കരുത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വേണ്ട, കാരണം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആവശ്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിക്കോളും. പക്ഷെ നമ്മുടെ റൂൾ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനെ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിയറി പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വേണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എഴുതിയേക്കരുത്. അത് ഈ കേസ് 3ക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകം. കേസ് 3യുടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ നോൺ ലീനിയർ ബട്ട് cannot be further factorized. But here it is non-linear but can be factorized as the product of linear factors. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ്, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു റൂള് ഓർത്തിരിക്കണം. കേസ് 2 പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ദി ഹോൾ ക്യൂബ്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 3 ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഫാക്ടേഴ്സ്? എക്സ് മൈനസ് എ ഉണ്ട്, വീണ്ടും ഒരു എക്സ് മൈനസ് എ ഉണ്ട്, വീണ്ടും മൂന്നാമതൊരു എക്സ് മൈനസ് എ ഉണ്ട്. ദ ലീനിയർ ടേം എക്സ് മൈനസ് എ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് 3 times. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ടേമിന്റെ സം ആയിട്ടാണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ ടേംസ്? ആദ്യമേ എക്സ് മൈനസ് എ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിഗ്രി കൂടി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും, എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ ക്യൂബ് വരും അല്ലേ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട, A1 A2 A3 എന്ന് തന്നെയാണ്.
കേസ് 2 പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എ റേസ് ടു 4 ആണെന്നുവെങ്കിലോ, എക്സ് മൈനസ് എ റേസ് ടു 4 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേം കൂടെ വരും, എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ കേസ് 2-ന്റെ തന്നെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി വരുന്ന കേസാണ് കേസ് 4. കേസ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കേസ് 3-യുടെ ഒരു സബ് കേസ് ആണ്. കേസ് 3-യുടെ സബ് കേസ് ആണ്. കേസ് 3-യുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ഡിനോമിനേറ്റർ നോൺ ലീനിയർ ബട്ട് cannot be further factorized. നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്, പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹാസ് എ റിപ്പീറ്റഡ് നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ബട്ട് ദേ cannot be further factorized. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. So x square plus ax plus b the whole square is the product of two non-linear expressions. ഈ ആദ്യത്തെ നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷന് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതാണ് കേസ് 2-ഉം കേസ് 4-ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കേസ് 4 പറയുന്നത് ദിസ് നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ടോയ്സ്. 2 പ്രാവശ്യം ആ നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ ക്യൂബ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ, ഇവിടെ ഒരു ടേം കൂടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഒരു ടേം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് 3 times. ബട്ട് ദ ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈസ് എ നോൺ ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് cannot be further factorized. അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യുക? പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി എഴുതുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. കേസ് 2-ൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെയും വരിക. സിമിലർ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പോണന്റ് 2 ആണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ 2 ടേംസിന്റെ സമായിട്ട് എഴുതാം. ഏതൊക്കെയാണ് ടേംസ്? ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ റേസ് ടു 1 ആണ് വരിക. സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന രീതി ഓർക്കുക. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ റേസ് ടു 1 ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ റേസ് ടു 2. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം? കേസ് 3-ലെ ന്യൂമറേറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് a1x പ്ലസ് b1. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് a2x പ്ലസ് b2. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ ക്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരു ടേം കൂടെ വരും. എങ്ങനെയാണ് വരിക? a3x പ്ലസ് b3 ദി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ ക്യൂബ്. ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരിക. നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനെ അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനാക്കി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരും.